सर पहला तो अपने बारे सारी इंट्रोडक्शन अपने बारे सारा दसो, थोड़ा नाम ते थोड़ा पता। सारी संगत नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास का नाम सुखपाल सिंह है जी। कागजां दे विच मैनूं जिहड़ा नाम मिलिया है ते मैनूं समाज सुखा सिंह करके जानदा है। ते मेरा पिंड छोटा जिहा ਚੱਬੇਵਾਲ हल्के च जियाण पैंदा है, ये रोड के उपर हैगा, चंडीगढ़ रोड के उपर। तो बाकी जो मेरा एड्रैस हैगा वो सब नूं पता ही हैगा। मैं एक समाज सेवक हैगा, सोशल काम करी दे आ, तो वही मेरी पछाण है। तो मैं एक गुरसिख हाँ, यही मेरी आइडेंटिटी है। सर जिवें कि अज असीं गलबात दा साडा विशा हैगा वो हैगा कि खालिस्तान। सर पहले तुहानूं असीं पुछांगे भी खालिस्तान दा शब्द है ये मतलब कदों आया सामने, ਇਹਦਾ मतलब की है ਤੇ ਇਹਦਾ मकसद की है? देखो ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਜਾਨੀ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਬੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ कि एक अजिहा शब्द वा कि जिहड़ा एक अजिहा देश होवेगा ते जिथे जानी किसी होर ले कोई जगह नहीं जिथों ये वर्ल्ड ये मशहूर होया जां मशहूर किया गया। खालस शब्द जिहड़ा है वो प्योरिटी का नाम आ, जिहदे च कोई मिलावट नहीं। गुरु साहब ने सानू खालसे बनाया। खालसा एक तुहाडा करैक्टर है, जो तुसी उस करैक्टर ते चलदे हैं तां तुसी खालसे आ। जे तुसी उस रस्ते ते चलदे हैं तां वो खालसा पंथ है। जे केवल असी नां दे खालसे हाँ, साडा पहरावा सिक्खी वाला है पर असी कम खालसियां वाले नहीं करते, फिर असी खालसे नहीं है। इसे तरीके नाल खालिस्तान की है जिथे किसी ना कोई फर्क ना होवे, कोई भेदभाव ना होवे, कोई जात पात ऊच नीच ना होवे। वो जगह जिथे मिलावट कोई नहीं, ट्रुथ वा सच वा, उस जगह नूं असी खालिस्तान कह सकते हैं। हाँ जी सर एक तरह चलो खालिस्तान से कहने चलो जो शुद्धता ना सी खालिस कहने खालसा कहने आप उस चीज़ में। और खालसा जो किसी सब जानते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी की देन है, खालसा पंथ की स्थापना जी हुई है ना। पर खालसा और खालिस्तान कि इन्होंने दोनों शब्दों में कोई अंतर है? ये दोनों ही गुरु सिंह देना या मतलब एक खालसा और खालिस्तान बखरे बखरे टाइम की देना? हाँ जी बिल्कुल। देखो जी जो तुम स्थान लाना ना मगर वो एक जगह नूं फिर प्रमोट करता है। आप सीधी तो गल हैगी आ कि जो कहने ने खालिस्तान, असी गुरु साहब ने सानू खालसा राज किया, फिर खालसे का राज होगा। खालिस्तान शब्द जिहड़ा आ वो एक जगह का नाम आया है, एक जगह होगी खालिस्तान, जां असी बनावांगे खालिस्तान। जद कि गुरु साहब ने तुहाडे जीवन नूं खालसा बनाया। तुहाडा जिहड़ा मानसिक संतुलन है जां तुहाडी मनोविग्यानिक जिहड़ी दृष्टि है उहनूं खालसा बनाउणा है। जदों वो खालसे हो गया तुसी तो फिर तुसी जिस जगह ते रहने हो वो ऑलरेडी अपने आप खालिस्तान बन सकती है। पर जदों असी किसी जगह का नाम देना चाहुंदे आ, जे उत्थे दे लोग उहनूं एक्सैप्ट नहीं करते फिर वो असी उहनूं खालिस्तान नहीं कह सकते। खालिस्तान शब्द जिहड़ा वो आया हैगा ज़्यादा 1984 च, ਜਾਂ थोड़ा समा उस तो पहला आया। जदों ये जिहड़ी लड़ाई सीगी हक्कां दी लड़ाई सीगी, उन्होंने धार्मिक लड़ाई का रंग दे दिता गया, जानी कि उन्होंने एक सिख हिंदू कम्यूनिटी की लड़ाई बना दिता गया। जद कि वो किसी ये नहीं सीगा भी हिंदू के राइट नहीं सीगी जां सिख के राइट लिए सी, सारियां दी मानवता की लड़ाई लई उठे हुए कदम सीगे, जिन्हों बाद दे विच खालिस्तान करके जानी प्रमोट कर दिता गया, जिहदे च लोकां दे मनां च भुलेखा पै गया भी एक वक्रे देश की मंग हो रही है जिथे होर कम्यूनिटियां नहीं रह सकदियां, जद कि ये गल नहीं सीगी। इसे करके खालिस्तान शब्द नूं जानी एक हौआ बना के पेश किया गया, जद कि हौआ नहीं है। दूजी गल ये खालिस्तान शब्द नूं कहना, जे भारत दे विच हिंदुस्तान शब्द कहना जुर्म नहीं है तो खालिस्तान शब्द कहना भी जुर्म नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान के अंदर ना तो खालिस्तान लिखा है तो ना हिंदुस्तान लिखा है, उत्थे लिखा इंडिया तो भारत। जे असी कोई होर कम्यूनिटी हिंदुस्तान जिंदाबाद कह सकती है तो फिर वो खालिस्तान जिंदाबाद भी कह सकते हैं। ये तो राइट है ना। इन्हां शब्दों के उत्ते मेरी ये गल बनती है कि आपां किसी भी शब्द नूं इस तरीके ना लईए जिहदे नाल दूसरे नूं प्रॉब्लम आवे। आपां सन्मान करिए, जे असीं हिंदुस्तान का सन्मान करते हैं तो जे कोई खालिस्तान कहता तो उसका भी सन्मान करो। हर एक बंदे की अपनी अपनी दृष्टि होंदी। मेरी दृष्टि ये है कि लॉ और कानून सब लिए बराबर है, किसी शब्द के प्रति नफरत करनी बिना समझे तो ये माड़ी गल है। ये मेरा अपना व्यू है जी।
ਤੇ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਟਰੁੱਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਣੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਸ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾ ਲਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਥਾਟ ਵਾ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਕਾਸਟ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਗੇ ਥਾਟ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਏ ਆ ਰਹਿਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਦਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਟ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ, ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ। ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਲੜਾਈ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਹੇ ਚਾਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸਲਮਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਚੱਲੇ ਆ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੇ 31 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ 84 ਨੂੰ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟੇਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੱਖਰਾ ਸਟੇਟ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਆ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕੇ ਆ? ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇਖੇ ਵੀ ਆਹ ਬਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮੈਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਹਮੈਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਦੇਣੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਆ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ? ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2020 ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 2020 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 2020 ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਣੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ UN ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 84 ਚ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, UN ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾ, ਕਿਊਬ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਵਧੀਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਰਪਿਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਹਰ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ, ਦਵਾਖਾਨੇ ਖੋਲੇ,
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਤੀ, ਤਖਤ ਬਣਾਤਾ। ਕੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਆਇਆ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਆ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸਲਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਬਣਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਸੱਚਾਈ ਲੈਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਫੈਸਲੇ ਸਹੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਧੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੈਨੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਛ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਗੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਇਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚਾਹੇ ਬੋਧੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਖੜਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਲਊਗੀ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਲੇ ਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੀਰੋ, ਆਪਣਾ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ। ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਅ ਲੱਗਣ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਈਏ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਓਗੇ ਫਿਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲੂਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹਾਂ।
ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਊਂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦਿਖਾਲੇ ਵੀ ਗਏ। ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਥ ਫਰੀਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਉਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗਾ, ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਿਵਾਸੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਧਰ ਸਿਰਫ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਟਨਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੇਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਨਮ, ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2 ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਸੀਂ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਰੇ ਆਉਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਥ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਲੜਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ? ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਣੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਮਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆ? ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਆਸਥਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ, ਆਸਥਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਸਥਾ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਊਗੇ ਬੜੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਦਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਖੜੂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਈਸਾਈ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੁਛ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ 'ਚ ਰਾਜ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੁੱਬਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਕਿ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਨ ਜੀਤ ਜਗ ਜੀਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਜਿੱਤੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਆਪੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਲੋਕ ਹੋਰਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁੱਲੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚਲਾਇਆ? ਲੰਗਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਡਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਸੁਖਿਆ ਬਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ? ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਓਬਾਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲਾਅ ਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਲਾਅ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਫਸ ਕੌਣ ਰਹੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਰਾਜ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਰਾਜ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ईसाई धर्म ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਧਰਮ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਫੇਵਰ 'ਚ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਫ੍ਰੀ, ਉੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਬਣਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਆ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ। ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕੌਡੇ ਰਕਸ਼ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਬਲੀ ਗਧਾਰੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਸੱਜਣ ਠਾਗ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਜ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ 1984 ਸੀ, ਬਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ, ਉਹ 1984 ਜਾਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਮੇਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਫਸਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪਏ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪਏ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਈਗੋ ਸੀਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਹੰਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਈਗੋ ਸੀਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 5 ਆਬ ਯਾਨੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਨੇ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਜੂਝੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੇਰਾਵਾਦ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੁਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਡੇਰਾਵਾਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 1978 ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਵ ਉਹ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਮ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਾਲੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਈਗੋ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਈਗੋ ਸੀਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਈਗੋ ਸੀ, ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਤੋਂ,
ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਦੋਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹੁਣ ਦਬਦਬਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜਤਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੜਦੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੈ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਾਤਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਵੰਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੋਰਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹਥਿਆਰ ਦਿੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸ਼ੋਅ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 1947 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਦੇਖੋ ਵੀਰੋ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਖਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਕਰਾਈ। ਜਾਨੀ ਇਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਇਦਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਐਡਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਸਬੂਤ ਪੂਰੇ ਦਈਏ, ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਸ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹਕੂਕ ਦੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ 1984 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲਿਆ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ 10, 12, 13 ਸਾਲ
इन्हां चीज़ां 'च विचरिया, एक अपना तजर्बा आ। मैं चाहुंदा नहीं भी नौजवान साडा गुमराह होवे, क्योंकि नौजवान मैं तां वरतिया शब्द, हालांकि बजुर्ग जिहड़े आ वो भी नहीं इन्नी छेती बदलाव चाहुंदे, बच्चे भी नहीं चाहुंदे। एक नौजवान वर्ग इदां दा हुंदा जिहड़ा बहुत छेती बदलाव चाहुंदा है। इस करके मैं सवाल का जवाब बड़ी ईमानदारी नाल दिंदा कि 34 साल हो गए असी नारे भी बहुत लाए आ, असी जो नहीं सो करके देख लिया, असी इत्थे दे लोकां नूं कन्विंस नहीं कर सके। असी होर थां जाके आपां मनाउणा चाहुंदे आ। जिन्ना चਿਰ असी इत्थे दे लोकां नूं समझा नहीं सके उन्ना चਿਰ इत्थे दे लोग साडे नाल जुड़नगे। जिन्ना चਿਰ जुड़नगे नहीं उन्ना चਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ फेवर 'ਚ गल नहीं करनगे, चाहे वो 2020 रेफरेंडम आ चाहे खालिस्तान आ। बाबे नानक की सिक्खी की समझाउंदी है कि लोगों को पहला सिखा लो, किडराइज करो। सिक्खी की है? लोगों को समानता बराबरता का अधिकार दिवाना, हक सच लिए लड़ना। देखो साडे गुरु के कंसैप्ट क्लीयर सीगे, जे असीं उन्हां ते काम करदे, हुण भी मैं कहना 34 साल हो गए आ, पर जे वाकई असीं चाहुंदे आ इस इत्थे खालिस्तान इस प्योरिटी लियाउणी चाहुंदे आ तां पूरे भारत नूं मन के चलीए कि हजूर साहब रहने वाले लोग होर ने, पटना साहब रहने वाले लोग होर ने, नानक झीरे रहने वाले लोग होर ने, वो भी साडे ही लोग ने। जिथे जिथे दे साडे रहबर होए ने वो साडी धरती है। असी सिख मिशन लैके चलते हैं, असी पूरे भारत के लोगों नूं दसना चाहुंदे आ भी ये जिहड़ा सिख मिशन वा ये समुची मानवता लई है। ये साडी गलती है कि असी उन्होंने दस नहीं सके। अज लोग डेरियां ते गए आ, असी उन्होंने माड़ा कहना शुरू कर दिता। बाबे नानक ने दुनिया नूं मंदिरां मसीतां चों कढ के सच नाल जोड़ दिता सी। चाहे कोई मुसलमान सी चाहे कोई हिंदू सी, सज्जन ठा करगियां नूं कौडे रक्ष वर्गियां नूं इंसान बना दिता। असी की करदे आ? असी थोप रहे हैं। सिक्खी कोई थोपण दा नहीं हो भी असी एक वखरा स्टेट, असी घट्टो घट्ट दसीए तो सही भी असी किहो जिहा राज बनाउणा है। मेरा जिहड़ा मैसेज हुआ सारी सिख कौम नूं समुची मानवता लई है कि असी जे अज भी चाहुंदे आ तां कोई अजिहा काम करिए, श्रोमणी कमेटी नूं याद कराइए, जिन्ना साडा पैसा दसवंध दा है जिहड़ा वंड के छकण ते खड़ा सी वो गरीबां दी मदद च लाइए, हॉस्पिटलों की सहायता दईए, लोगों को मेडिकल सहूलत दईए, एजुकेशन ते वर्क करिए। लोगों को जिदा मुसलमानों ने मदरसे बनाए आ, तुसीं सिक्खी दे स्कूल बनाओ जिथे जपजी साहब समझाया जाए। लोगों को मन मत नालों तोड़ो, सच नाल जोड़ो। पर उस कंसैप्ट ते असीं काम नहीं कर रहे। असीं एक लोगों दे विच एक भुलेखा पा रहे हैं। इस करके मेरा हर एक भैन नूं हर एक वीर नूं जो इत्थे दा नागरिक हैगा भी जे वाकई चाहुंदा है असीं खालसा राज बनाउणा है तां पहलां असीं लोकां नूं प्योरिटी बारे दसीए भी खालसा की चीज़ वा। असीं जुल्म दे खिलाफ लड़ीए, लोकां दे नाल खड़ीए जिते जुल्म हुंदा है। वो समझणगे भी ये वो लोग ने जिहड़े हक सच दे लड़दे ने। असीं जदों ये सारे भरा इस देखो रेफरेंडम भी तुसीं लोकां 'च कराउणा, जे UN ने अपने कोलों तां तुहानूं जगह नहीं दे देनी, UN ने तुहानूं कोई इदां दा चीज़ नहीं दे देनी। इत्थे दे लोकां दी डिमांड देखनी आ। इत्थे लोग सारे रहिंदे आ। पंजाब दी धरती दे उत्ते पता नहीं किन्ने डेरे आ, किन्नियां संप्रदावां ते बखरे बखरे, चाहे सिखां दे भी आ, उन्हां दी विचारधारा तां एक है नहीं। जिन्ना चिर साडी विचारधारा एक नहीं, श्रोमणी कमेटी आजाद नहीं, असीं किहड़े खालिस्तान दी गल करदे आ? असीं विरोध च नहीं है। मैं खुद मैं इस लहर का हिस्सा रहा हां, हुण भी मैं इहनूं इस लहर का हिस्सा मनदा, पर मैं प्रैक्टिकल करन च विश्वास रखदा कि असीं समाज नूं की दस रहे हां। जे समाज नाल कोई वाधी हो रही है, किसी नाल धक्का हो रहा है, उहदे लई असीं खड़े हां, भावें किसी जात का किसी मजहब का भी होवे, पर जिथे जुल्म हुंदा उहदे नाल सिख खड़ा है। इस करके मैं अपने इस इंटरव्यू दे विच यह दस्सण दी कोशिश की है कि साडी लड़ाई जुल्म के खिलाफ है, साडी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये भारत धरती जिहड़े देश वा ना, ये साडे रहबरां ने बसाया आ। बखरियां बखरियां स्टेटां चों 5 प्यारे होए ने, बखरियां बखरियां स्टेटां चों 35 महापुरख होए ने। तुसीं बाच के देख लिओ, उन्हां सारियां धरतियां लई असीं संघर्षमई हाँ। असीं पूरे भारत नूं बेगमपुरा खालसा राज, खालिस्तान, जिहड़ा मर्जी शब्द तुसीं दे लिओ, असीं उस बनाउणा चाहुंदे हां। असीं लोकां दे मनां दे विच एक पिता एक इसके हम बारक वाला सिद्धांत लियाउणा चाहुंदे हां कि साडे धर्म दे विच फर्क नहीं है। हाँ, फर्क पा दिता है, उहनूं कढणा चाहुंदे हां। यही दास दी बेनती है। इन्नियां बेनतियां प्रवान करिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।